잠깐 제가 말씀 전하기 전에 영상 하나 보고 이제 말씀을 전할 건데요. 짐 엘리엇이 이제 설교했던 춘천 한마음교회에서 만든 영상 같아요. 네. 짐 엘리엇 혹시 모르시는 분 계시나요? 짐 엘리엇이 누군지 모르시는 분? 한 분, 네. 한 분 빼고는 거의 다 아시나봐요. 근데 제가 봤을 때 더 모르시는 분이 있을 것 같은데, 이분이 이제 어떤 분이냐면, 뭐 책에서도 보셔서 아시겠지만, 1927년 미국 오리건 이제 포틀랜드에서 태어났어요. 그래서 그의 나이가 28살에 순교를 했어요. 저보다도 3, 4살 어린데 그때 이제 순교를 한 거죠. 그 전에 했던 이제 설교 영상이에요. 자, 근데 저는 지금까지 무엇을 하면서 살았던 것인지 아무튼. 근데 이분이 이제 에콰도르 그 아우카 인디언들 손에 이제 죽임을 당했는데, 그는 이제 언제라도 자신을 죽음으로 부르실 줄 알면서도 젊은 나이에 자신의 전 존재를 하나님 앞에 담대하게 바쳤던 너무나 훌륭한 하나님의 사람이었어요. 그래서 이분의 설교를 같이 보고 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 영상을 같이 보도록 하겠습니다. Having therefore obtained the help that is from God, I stand unto this day, testifying both to small and great, saying nothing but what the prophets and Moses did say should come, how that the Christ must suffer, and that how he first, by the resurrection from the dead, should proclaim light both to the people and to the Gentiles. Paul boasted that his gospel had its roots in ancient writings. He said that this wasn't a thing that was connected only with experience, as we hear preached so often today, not perhaps in the circles in which we move, but generally among Christendom. They say that the reason the gospel is true is because it works in a man's experience. The reason the gospel is true is because you feel it, because you enjoy it. You get up and shout and sing loud and throw away your cigarettes and all the rest of that sort of thing. Well, that may be a very interesting phase of what the gospel does in a man's life, but it isn't necessarily a proof. Because a moral man could throw away his cigarettes, jump, hoot, and holler, and roll in the aisles, and sing songs loudly without ever having been convicted by the Spirit of God. The gospel that we preach is not primarily a gospel of feelings. It's a gospel of facts. It's a gospel based upon the facts of the resurrection, the death and the resurrection of Jesus Christ, and the implications of those facts. I say more than just the facts, because it's possible for one to believe the facts and not to obey the truth implied by those facts. To really receive the gospel is to receive the truth implied by the death and resurrection of Christ, i.e., that since Christ died, then we're all dead. If he died for all, then we're all dead, and that they which live should henceforth not live any more unto themselves, but unto him that died for them and rose again. That's an implication of the death of Christ. An implication of the resurrection is that one which is given to us in the 17th chapter of this very book, where Paul says, the times of God to the ignorant, God overlooks. But now he commands all men everywhere to repent. In that he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by the man whom he hath ordained. Whereof he offers proof to all men, in that he raised him from the dead. The faith and the proof which we offer for the faith of men today is based, founded, and firmly fixed in a fact, and nowhere else. If your salvation rests anywhere else but in the fact of the resurrection, and the implications of that resurrection, that is, like the Lord Jesus said, if I live, you shall live also, or because I live, you shall live also. The implications of the resurrection are what make the gospel real. 조금 어려우실 수도 아마 있으실 것 같아요. 네, 저는 이렇게 이제 저희가 이제 그 춘천 한마음교회 그 책자 칼럼 책자를 보면서 뒤에 이제 여러분들이 부활에 대해서 이제 얘기를 했지만, 저는 사실 짐 엘리엇의 고백이 가장 마음에 와닿았고요. 근데 이게 한 번에 와닿지 않았어요. 여러 번 이거를 제가 부활이 조금씩 열리면서 여러 번 보는 가운데 이분의 마음을 성령님께서 진리를 이렇게 보여주시더라고요, 점점. 이제 그 내용을 가지고 오늘 나눌 건데요. 제가 이제 말씀을 나누고 다
다시 이 영상을 끝나고 한번 볼 건데 그때는 여러분들이 또 다르게 느껴지실 거예요. 그래서 제가 이제 말씀을 전하도록 하겠습니다. 그래서 저는 짐 엘리엇에 대해서 많이 들어왔고 신학교 때부터 많이 존경해 왔어요. 근데 그와 나의 들어왔지만 그와 나의 사명과 삶이 다르다고만 생각을 했었어요. 그는 순교자의 젊었을 때 순교자의 삶을 살아야 되는 게 사명이라고 생각했었고 나는 다른 사명을 갖고 있다고 생각했었어요. 근데 한편으로 어떤 마음이 들었냐면 그런데 그가 너무 존경스러운 거예요. 그리고 그에게 없는 무언가가 내게 없는 것 같은 그런 마음이 정직하게 들었어요. 근데 그것이 뭔지 몰랐어요. 근데 계속 제 마음 가운데 그것을 찾고 싶었어요. 그런 마음이 있었어요. 그런데 드디어 그게 무엇인지 오늘 설교를 준비하면서 100%는 아닐지 모르지만 상당 부분을 성령께서 말씀으로 깨닫게 해주셨어요. 그래서 오늘 그 부분을 나눌 텐데요. 여러분에게 많은 은혜를 주실 줄 믿습니다. 아멘. 네. 그래서 그리고 이제 저와 여러분에게 모두에게 짐 엘리엇 같은 그런 뜨거운 사명을 감당하는 놀라운 하나님의 사랑으로 살아가는 축복이 또 함께 임하기를 기도합니다. 아멘. 네. 자, 그럼 모두 아멘 하셨다면 아마 짐 엘리엇 같은 하나님이 주목하는 삶을 살기를 아마 원하실 거예요. 그쵸? 원하지 혹시 않으시는 분 있으신가요? 다 원하시죠? 그러면서도 한편으로 조금 두렵기도 하고 무섭기도 하고 그쵸? 그런데 짐 엘리엇 같은 그런 불꽃 같은 삶을 살기 위해서는 먼저 전제가 있어요. 이 전제가 반드시 있어요. 근데 그 고백이 그의 설교에 나오거든요. 그는 짐의 목표, 짐 엘리엇의 목표는 하나였어요. 바로 그것이 무엇이었냐면 하나님을 더 아는 것. 그 삶 전체의 목표는 거기였어요. 하나님 그분을 더 알아가는 것. 우리 말씀 한 구절 한번 볼까요? 요한복음 17장 3절 한번 띄워주시면서 좀 같이 좀 보도록 할게요. 성경책 찾으셔도 좋으시고요. 요한복음 17장 3절 말씀인데요. 우리 한 목소리로 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다. 영생은 예수 그리스도를 아는 것이라고 말하고 있어요. 그쵸? 우리가 무엇을 보고 달려가고 있어요? 이 땅의 삶을 보고 달려가고 있나요? 아니죠. 영생을 보고 달려가고 있는 거예요. 그 영생은 그분을 아는 것이라고 말하고 있어요. 한 절 더 찾아보도록 할게요. 성경에 두세 사람의 입으로 말을 확증한다고 했거든요. 한 구절로는 진리를 확증할 수 없어요. 여러 가지 구절들이 있는데 하나만 더 보도록 할게요. 빌립보서 3장 8절 말씀 함께 보도록 하겠습니다. 빌립보서 3장 8절 말씀입니다. 우리 한 목소리로 함께 봉독하겠습니다. 시작. 또한 모든 것을 해로 여김은 내 주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상함을 인함이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고. 자, 바울의 고백이 뭐였어요? 내가 모든 것을 해로 여김은 내 주 그리스도를 예수를 아는 지식이 가장 고상하다는 거예요. 바울은 그걸 놓고 그 목표를 놓고 달려갔던 거예요. 짐 엘리엇은 그것을 알았어요. 바울의 목표처럼 그 목표를 가지고 살았기 때문에 그 불꽃 같은 사명을 감당하면서 살 수 있었던 거예요. 저와 여러분 안에 예수님을 알아가는 것이 최고의 목표가 되는 그런 축복이 있기를 간절히 기도합니다. 아멘. 자, 그렇다면 그가 알았던 하나님, 예수님은 어떤 분이었을까요?
짐 엘리엇이 알았던 그 하나님 예수님은 과연 어떤 분이었을까요? 강 선생님 항상 말씀하시죠. 예수 그는 누구인가? 성경에서 그걸 찾아야 된다. 그가 알았던 예수님은 누구셨을까요? 그는 이렇게 말하고 있어요. 우리가 전하는 복음은 감정을 근거로 하는 복음이 아닙니다. 복음은 부활의 사실 위에 세워진 것입니다. 자, 말씀 한 번 더 찾아보도록 할게요. 사도행전 26장 22절에서 23절 말씀이에요. 사도행전 26장 22절에서 23절 말씀입니다. 자, 우리 한 목소리로 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 하나님의 도우심을 받아 내가 오늘까지 서서 높고 낮은 사람 앞에서 증거하는 것은 선지자들과 모세가 반드시 되리라고 말한 것 밖에 없으니 곧 그리스도가 고난을 받으실 것과 죽은 자 가운데서 먼저 다시 살아나사 이스라엘과 이방인들에게 빛을 선전하시리라 함이니라 하니라. 아멘. 자, 바울은 복음을 전할 때 자신의 체험, 경험을 가지고 복음을 거의 말하지 않았어요. 그가 자신의 경험과 체험을 100% 말하지 않았다는 게 아니에요. 말한 경우가 있어요. 여러분도 아시는 아마 구절들이 있을 거예요. 근데 그가 그걸 말할 때는 정말 필요할 때 말을 했는데요. 그 말을 할 때는 항상 바울이 이런 말을 붙여요. 고린도후서 11장 30절 말씀인데요. 이거는 제가 그냥 읽어드릴게요. 내가 부득불 자랑할진대 나의 약한 것을 자랑하리라. 뭐라고 말해요? 부득불. 그리고 고린도후서 12장 1절에는 또 뭐라고 고백하냐면요. 무익하나마 내가 부득불 자랑하노니 주의 환상각 되시를 말하리라. 그가 자신의 체험을 말할 때는 무익하나마 부득불이라는 단어를 붙여서 고백을 해요. 왜냐하면 그것이 자신을 교만하게 만들 수도 있고 사람들이 자신을 높일 수도 있고 그리고 무엇보다도 그것이 사람들을 예수님께로 인도하는 확실한 방법이 아니기 때문이에요. 그래서 그는 이렇게 고백했던 거예요. 선지자들과 모세가 반드시 되리라고 말한 것 밖에 없으니 곧 그리스도가 고난을 받으실 것과 죽은 자 가운데서 먼저 다시 살아나사 라고 고백했던 거예요. 그거 밖에 없다는 거예요. 체험이 아니고 경험이 아니고 복음을 전할 때는 모세와 선지자들이 말한 그거 밖에 없다는 거예요. 바울은 그렇게 복음을 전했어요. 짐 엘리엇은 이것을 알았어요. 짐 엘리엇은 그 예수님을 알았던 거예요. 그래서 그의 삶이 그런 사명을 감당할 수 있어요. 선지자들과 모세가 말한 것처럼 그리스도의 죽으심과 부활의 복음만이 영혼을 예수님께로 인도하는 확실한 방법임을 짐 엘리엇은 알았던 거예요. 자, 그럼 여기서 우리가 가장 의문을 갖는 게 있어요. 저도 마찬가지고. 저도 그런 의문을 이 교회 와서 계속 가졌는데 우리가 부딪히는 문제가 있어요. 부활의 복음을 들을 때. 그러면 우리가 무엇을 전해야 될지를 이제 알지만 우리가 진짜 그것을 믿고 전하는 건지 알아요. 근데 내가 그것을 진짜 믿고 있는지, 믿고 전하고 있는지, 또 뭐예요? 내가 그걸 믿고 있다면, 부활을 믿고 있다면 내가 그와 같은 삶을 왜 살지 못하고 있는지 그게 궁금하지 않으셨어요? 전 그게 너무 답답했어요. 난 그 부활을 믿는데 왜 난 그런 삶을 살고 있지 못하고 있지? 근데 나는 정말 그 부활을 사실 근데 믿고 있을까? 거기서부터 시작하는 거죠. 내가 진짜 부활을 믿고 있는 걸까? 듣는 거 말고 내가 정말 믿고 있는 걸까? 그 다음에는 뭐예요? 내가 그걸 믿는다면 난 그걸 믿는데 근데 나는 왜 그런 삶을 살고 있지 못하지? 내 삶은 왜 이렇지? 변화되지 못하지? 그것에 관해서 짐 엘리엇이 이렇게 말하고 있어요. 예수 그리스도의 죽으심과 부활하심 그리고 그 사실에 근거한 참된 결과는
단순한 사실 그 이상입니다. 왜냐하면 사람이 이러한 사실을 믿어도 이러한 사실에 담긴 진리에 굴복하지 않는 것이 가능하기 때문입니다. 저도 이런 의문을 계속 갖고 있었어요. 나는 믿음이 있다고 생각을 했어요. 근데 제가 그런 삶을 살지 못한 이유는 뭐냐면 저는 그 사실을 믿어요. 믿었기 때문에 저는 구원받았다는 걸 알아요. 그렇지만 제가 흔들리고 그런 불꽃 같은 사명을 감당하며 살지 못하는 이유는 뭐냐면 내가 그걸 믿지만 그 사실에 담긴 진리를 잘 몰라요. 그 진리의 깊이를 제가 몰랐던 거예요. 그렇기 때문에 말씀이 우리를 변화시키잖아요. 그 진리를 내가 몰랐기 때문에 내가 굴복할 수 없었던 거예요. 부활을 믿어요. 근데 짐 엘리엇이 말했던 것처럼 그 사실을 믿어도 이러한 사실에 담긴 깊은 진리에 굴복하지 않는 것이 가능하기 때문이라고 말하고 있어요. 그 진리에 담긴 그 깊은 뜻을 모르기 때문에 우리가 굴복하지 못하는 거예요. 믿지만, 알지만, 근데 제가 이 부활을 알면 알아갈수록 그 담긴 진리를 더 깨달으면 깨달을수록 제 믿음이 견고해지고 그 제 믿음 안에 뜨거움들이 올라오는 걸 제가 느낄 수 있었어요. 그런 제 모습을 정직하게 성령님이 보여주시더라고요. 아, 내가 그걸 믿었어. 저는 처음에 나 그거 믿는데, 여러분들 다 그렇게 생각했을 거예요. 난 그걸 믿는데 왜 나한테 그 복음을 전하냐. 믿어요. 근데 그 안에 담긴 깊은 뜻을 모를 수 있다는 거예요. 그래서 저에게 복음의 참된 결과가 나타나지 않았던 거예요. 우리가 정말 믿는다면 반드시 그 결과는 나오게 되어 있어요. 성경에 마태복음 7장 16절 한번 볼까요? 같이 이걸 찾아서 읽어보도록 할게요. 마태복음 7장 16절 말씀입니다. 마태복음 7장 16절 말씀입니다. 우리 한 목소리로 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 그의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐. 우리의 열매로 우리를 알 수 있는 거예요. 이거는 세상 이치도 마찬가지예요. 가시나무에서 어떻게 포도를 따겠어요? 이해 안 되시죠? 그쵸? 무화과에서 엉겅퀴에서 무화과를 절대 딸 수 없어요. 우리 안에 그걸 믿지 않기 때문에 그런 열매가 나타나지 않는 거예요. 믿으십니까? 아멘. 또 한 구절 보도록 할게요. 마태복음 3장 8절에서 9절 말씀이에요. 마태복음 3장 8절에서 9절 말씀. 한 목소리로 봉독하도록 하겠습니다. 시작. 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각하지 말라. 자, 그렇다면 죄에 대해서 뭐라고 말해요? 죄라함은 그를 믿지 아니하니요. 우리가 뭘 회개하는 거예요? 그를 믿지 않는 걸 회개하는 거예요. 우리가 물론 그분을 믿지만 그 회개가 깊어지면 깊어질수록 합당한 열매를 맺게 되고, 아브라함이 누구의 조상이에요? 믿음의 조상이잖아요. 그 믿음의 자녀가 우리가 점점 더 돼가는 거예요. 자, 그렇다면 복음의 참된 결과를 얻기 위해서 우리는 어떻게 해야 될까요? 그 참된 결과를 얻기 위해서. 자, 짐 엘리엇이 이렇게 말하고 있어요. 진정으로 복음을 받아들인다는 것은 예수 그리스도의 죽음과 부활에 담긴 진정한 진리가 함께 받아들여진다는 것을 의미합니다. 다시 한번 말씀드릴게요. 진정으로 복음을 받아들인다는 것은 예수 그리스도의 죽음과 부활에 담긴 진정한 진리가 함께 받아들여진다는 것을 의미합니다.
죽음과 부활에 담긴 그 깊은 진정한 진리가 함께 받아들여질 때 바로 그게 진정으로 복음을 받아들인다는 거다. 성경 말씀은 원어로 두 가지 말이 있어요. 아마 신학이나 뭐 이렇게 뭐 오랫동안 교회 생활 하시면 아시겠지만 첫 번째는 로고스예요. 원어로. 로고스는 기록된 말씀이라는 뜻이에요. 우리가 아는 기록된 말씀, 눈에 보이는 말씀. 그리고 원어로 또 한 가지 레마라는 게 있어요. 레마는 깨달음이라는 뜻이거든요. 근데 우리가 주의할 것은 이 깨달음은 로고스랑 깨달음을 완전히 분리해서 보면 안 돼요. 가끔 이거를 분리해서 보는데 너무 로고스로만 말씀을 보는 사람이 있고요. 그 사람은 지식으로만 말씀을 보는 거예요. 지식으로 교만해지는 바리새인과 같은 그런 사람이 되기 쉽고요. 레마로만 말씀을 보는 사람들은 뭐냐면 신비주의로 빠져버려요. 이 레마를 조심해야 될 거는 이 깨달음은 로고스에서 벗어난 깨달음이 절대 아니에요. 로고스를 전제로 한 깨달음이라는 거예요. 절대로 로고스에서 벗어난 그런 이상한 말을 하는 그런 레마가 아니에요. 그런 깨달음을 말하는 사람들이 바로 이제 사입이죠. 신비한 계시를 풀어놓고 자기가 마치 재림주의인 것처럼 그렇게 하는 사람들. 그런 사람들이 있죠. 근데 진정한 레마는 로고스를 절대로 벗어나지 않아요. 반드시 우리에게 로고스와 레마의 말씀이 같이 함께 임해야 돼요. 그게 바로 진정한 아까 지미 엘리엇이 고백했던 것처럼 그 부활, 죽음과 부활에 담긴 진정한 의미를 알 때 바로 그분을 알아갈 수 있다는 거죠. 성경 말씀을 다시 한번 또 보도록 할 텐데요. 요한복음 14장 26절 말씀 우리 함께 보도록 하겠습니다. 요한복음 14장 26절 말씀이에요. 요한복음 14장 26절 말씀 우리 함께 봉독하도록 하겠습니다. 시작. 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치시고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라. 자, 이건 뭐예요? 이 말씀 자체는 로고스예요. 근데 이 말씀에 담긴 의미는 뭐예요? 그 진리의 성령이 너희를 가르치고 깨닫게 해주시다는 거예요. 근데 그 레마가 이 말씀 로고스에서 벗어났나요? 아니죠. 이 말씀에 있는 말씀인 거예요. 한 구절 더 보도록 할게요. 고린도전서 12장, 요한일서 5장 7절 말씀 보도록 하겠습니다. 요한일서 5장 7절 말씀입니다. 우리 함께 한 목소리로 봉독하도록 하겠습니다. 시작. 증거하는 이는 성령이시니 성령은 진리니라. 자, 성령은 진리예요. 성령은 절대로 로고스에서 벗어난 말씀을 깨달음을 주지 않으세요. 가끔 성령께서 말씀하시는 하나의 음성 듣는 사람들 중에 성령께서 말씀하셨대요. 근데 그 사람이 말씀을 선포했는데 성경과 다른 거야. 그럼 그거는 성령이 말씀한 게 아닌 거예요. 성령은 진리예요. 자, 그리고 한 구절 더 보도록 할게요. 고린도전서 12장 3절 말씀입니다. 고린도전서 12장 3절 말씀입니다. 반드시 성경을 보실 때 한 구절로 성경을 보시면 안 돼요. 두 구절, 세 구절 이상으로 성경을 이게 명확한지를 확증하면서 성경을 보는 습관을 들일 때 우리가 진리 안에도 경고에 쓸 수 있거든요. 고린도전서 12장 3절 말씀인데 우리 함께 한 목소리로 봉독하겠는데요. 여기서는 이거는 제가 그냥 봉독할게요. 왜냐면 앞구절보다 이제 뒷구절이 중요하기 때문에 제가 읽도록 하겠습니다. 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할 수 없느니라. 자, 그러면 결론적으로 뭐예요? 우리가 부활을 알고 부활을 믿지만
그 삶을 살지 못하는 이유는 뭐냐면 성령을 통해서 부활에 담긴 그 진정한 진리를 우리가 깨닫지 못했기 때문에 그러한 열매를 맺지 못하고 살아가고 있는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 그러한 사명을 감당하면서 살지 못하고 있는 거예요. 저와 여러분들의 삶이 이런 사명자의 삶으로 변화되기를 간절히 예수님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 그럼 부활에 담긴 진정한 진리는 과연 무엇일까요? 이게 어떻게 보면 제일, 물론 이전 것도 너무 중요해요. 왜냐면 기초기 때문에 거기서부터 시작이 돼야만이 여기까지 올 수 있어요. 그럼 부활에 담긴 진정한 진리가 뭘까요? 부활의 진리를 깨닫는 것이 얼마나 중요한지는 이제 아시겠죠? 그 진리를 깨닫는 것이 얼마나 중요한지 이제 좀 이해가 되시죠? 그거를 그냥 알고 믿는 게 아니고 그 진리를 깊이 깨닫는 것이 얼마나 중요한지 이제 좀 이해가 되시죠? 예. 그렇다면 그 부활에 담긴 진정한 진리가 무엇인지 이제 거기로 나아가야 되는데요. 그 말씀은 다음번에 전하도록 하겠습니다. 예. 왜냐하면 이렇게 짧게 전할 수 있는 부분은 아닌 것 같아요. 그래서 저도 조금 하나님이 성령님께서 이렇게 계속 알게 하시거든요. 근데 이게 대충 전해서는 되지 않는 것 같더라고요. 그래서 제가 조금 더 깊고 성경적으로 여러 구절을 통해서 확증을 해줘야 되기 때문에 그것까지 다 하다 보면 사실 이게 너무 좀 길어질 것 같아요. 그래서 오늘은 이제 여기까지만 전하고요. 다음에 이제 제가 설교를 할 때 부활에 담긴 진정한 진리가 무엇인지, 왜 우리가 부활을 통해서 그런 모든 문제들을 해결하고 그거를 통해서 모든 것들을 풀어가면서 우리가 승리할 수 있는지를 제가 다음번에 말씀을 전하도록 하겠습니다. 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 그래서 다음번 설교를 드릴 때까지 근데 우리가 해야 될 숙제가 있어요. 이 숙제를 근데 하셔야 돼요. 자, 이 숙제는 뭐냐면 로마서 10장 16절에서 17절 말씀 우리 함께 한번 볼까요? 로마서 10장 16절에서 17절 말씀입니다. 로마서 10장 16절에서 17절 말씀. 우리 한 목소리로 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 시작. 이사야가 가로되 주여 우리의 전한 바를 누가 믿었나이까 하였으니 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암음이니라. 자, 우리가 전하는 바, 제가 여러분들에게 복음을 전했어요. 우리가 전하는 바를 누가 믿었나이까 하였으니, 제가 여러분에게 복음을 전했어요. 근데 누가 믿을까요? 바로 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암아. 누가 믿냐면 그리스도의 말씀을 가까이 하는 자가 그 복음을 받아들이는 거예요. 믿는 거예요. 한 주 동안 살면서 말씀을 하나도 안 읽었어요. 말씀 묵상도 하지 않아요. 기도도 하지 않아요. 그 사람은 이 예배에 온다면 깨닫는 게 정말 힘들어요. 사실 분명히 말씀에서 말하고 전한 말을 누가 믿었나이까. 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암아. 자, 여러분들 숙제, 한 주 동안 부활에 대한 말씀을 묵상하십시오. 그럼 다음에 설교 들으실 때 여러분들의 영이 더 깊게 변할 거예요. 믿으십니까? 네. 마지막으로 우리 그 설교를 다시 한번, 아마 다시 설교 보시면 글자를 잘 보세요. 느낌이 다르실 거예요. 제가 오늘 드린 말씀을 생각하시면서 짐 엘리엇의 설교를 듣고 함께 기도하면서 나가는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 설교 다시 한번 듣도록 하겠습니다. Having therefore obtained the help that is from God, I stand unto this day, testifying both to small and great, saying nothing but what the prophets and Moses did say should come, how that the Christ must suffer, and that how he first, by the resurrection from the dead,
should proclaim light both to the people and to the Gentiles. Paul boasted that his gospel had its roots in ancient writings. He said that this wasn't a thing that was connected only with experience, as we hear preached so often today, not perhaps in the circles in which we move, but generally among Christendom. They say that the reason the gospel is true is because it works in a man's experience. The reason the gospel is true is because you feel it, because you enjoy it. You get up and shout and sing loud and throw away your cigarettes and all the rest of that sort of thing. Well, that may be a very interesting phase of what the gospel does in a man's life, but it isn't necessarily a proof. Because a moral man could throw away his cigarettes, jump, hoot, and holler, and roll in the aisles, and sing songs loudly without ever having been convicted by the Spirit of God. The gospel that we preach is not primarily a gospel of feeling. It's a gospel of facts. It's a gospel based upon the facts of the resurrection, the death and the resurrection of Jesus Christ, and the implications of those facts. I say more than just the facts, because it's possible for one to believe the facts and not to obey the truth implied by those facts. To really receive the gospel is to receive the truth implied by the death and resurrection of Christ, i.e., that since Christ died, then we're all dead. If he died for all, then we're all dead, and that they which live should henceforth not live any more unto themselves, but unto him that died for them and rose again. That's an implication of the death of Christ. An implication of the resurrection is that one which is given to us in the 17th chapter of this very book, where Paul says, the times of God to the ignorant, God overlooks. But now he commands all men everywhere to repent, in that he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by the man whom he hath ordained. Whereof he offers proof to all men, in that he raised him from the dead. The faith and the proof which we offer for the faith of men today is based, founded, and firmly fixed in a fact, and nowhere else. If your salvation rests anywhere else but in the fact of the resurrection and the implications of that resurrection, that is, like the Lord Jesus said, if I live, you shall live also, or because I live, you shall live also. The implications of the resurrection are what make the gospel real.